ട്രാൻസ്ഫോം. ഇനീഷ്യൽ വിളിക്കാത്തോണ്ടാ? ആരാ നല്ല കൺഫ്യൂഷനിലാണോ രണ്ടാളും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ? ദിയ സി. ദിയ, ദിയ സി ഇല്ലേ? ഇവിടെ ഇല്ലേ? Then Diya TM. Yes, ma'am. What is Fourier transform of a function f of x? 1 by root 2 pi integral of minus infinity to infinity f of x e raised to minus I omega x dx. So that is Fourier transform of a function f of x. Very good. Okay. So by using that formula, we can transfer a function f of x to what? Fourier transform form. Okay. So what is inverse Fourier transform, or how to find inverse Fourier transform? Zehin. Formula of inverse Fourier transform. Muhammad Zahin. എന്താ Zahin? Rehan. Why you are not responding? Apam Rehan is absent, Zahin is absent, right? Diyasi is absent. Okay. Fida. Fida. What is inverse Fourier transform? Inverse Fourier transform. Minus 1 by root 2 integral minus infinity to infinity f of omega into e raised to I omega x d omega. Okay. Minus 1 by root 2 pi അല്ല 1 by root 2 pi അല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേ? Okay. 1 by root 2. 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity f of omega means a transform നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ട്രാൻസ്ഫോമിനെ you have to multiply by e raised to I omega x. ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Fourier ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. e raised to minus I omega x നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട. And if you want to find the inverse transform, then it is e raised to I omega x. Okay, so that is inverse Fourier transform. And write down the question. Next question. Find the Fourier transform of the following function. F of x is equal to e raised to minus ax if x greater than 0 and 0 if x less than 0. Okay.
So this is f of x. The function is e raised to minus ax when x is greater than 0. 0നേക്കാൾ വലിയ എല്ലാ എക്സിനും the function value is e raised to minus ax. Okay? And 0നേക്കാൾ ചെറിയ എല്ലാ x valuesനും the function is 0. അപ്പം 0 തൊട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. 0 തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ the function is e raised to minus ax. All other value for x is what? It is 0. So you have to find the Fourier transform. So the question is find the Fourier transform. So you have to write the formula first. Okay. So Fourier transform of f of x is equal to what? 1 by root 2 pi into minus infinity to infinity f of x into e raised to minus I omega x dx. Okay, so this is the formula for finding the Fourier transform of a function. Okay, which is equal to 1 by root 2 pi minus infinity തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ടിട്ട് 0 വരെ ദ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഇസ് 0. അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാണണ്ട, 0 വരെ 0 ആണ്. സോ 0 തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ 0 less than x less than infinity, x greater than 0 means 0 തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ the function value is e raised to minus ax. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ minus infinity to 0 f of x into e raised to minus I omega x dx plus 0 to infinity the f of x e raised to minus I omega x dx, and here this is equal to 1 by root 2 pi into integral minus infinity to 0. Function value എന്താണ്? minus infinity to 0 where the function value is 0. Okay, plus second 0 to infinity, x is greater than 0. 0 to infinity where the function value is e raised to minus ax into e raised to minus I omega x dx. Right. സോ നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടിയ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് 0 വരെ 0 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ദ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഇസ് വാട്ട്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, so you have to find the integral value, and that is integral minus 1 by root 2 pi into integral 0 to infinity. Both functions are exponential functions, so we can take ഇതിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ട? പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. സോ മൈനസ് എ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ് which is equal to 1 by root 2 pi into integral 0 to infinity ax minus I into omega x വരും. Then we can take x common ആയിട്ട് എടുക്കാം. Okay, so e raised to minus a minus I omega into x dx. Okay, again നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം 1 by root 2 pi ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് പുറത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗം ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ. മൈനസ് എന്ന് മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ എ, മൈനസ് ഐ ഒമേഗന്ന് മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, എക്സ് ഡി എക്സ്. And this is equal to 1 by root 2 pi into what is integral of e raised to minus of a plus I omega into x. Okay, with respect to x ആണ് integrate ചെയ്യുന്നത്. So the integral of exponential function is
exponential function itself. So the integral is e raised to minus of a plus I omega into x divided by the coefficient of x. So the coefficient of x is minus of a plus I omega. Okay, so give upper limit and lower limit, that is 0 to infinity, and this is equal to 1 by root 2 pi into, we can take this നമ്മൾ x വെച്ച് integrate ചെയ്യുന്നത്, so you have to put the upper limit and lower limit to this x. Okay, and this minus of 1 by minus of a plus I omega is a constant, so we can take that constant outside, then you will get 1 by root 2 pi into 1 by minus of a plus I omega into e raised to minus of a plus I omega x 0 to infinity. Okay, then what, 1 by root 2 pi into 1 by minus of a plus I omega into, give upper limit, x in infinity കൊടുക്കുക, so e raised to, a term into infinity is infinity, so minus infinity എന്ന് വരും, minus lower limit കൊടുക്കുമ്പോൾ it is e raised to 0. Okay, so this is minus 1 by root 2 pi a plus I omega into e raised to minus infinity is 0 and e raised to 0 is 1. So minus 1 into minus 1, 1 by root 2 pi into a plus I omega. So this is the answer. Okay, 1 by root 2 pi into a plus I omega. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് which is equal to what, 1 by root 2 pi into integral f of x into e raised to I omega minus I omega x into dx minus infinity to infinity. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അത് ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ എക്സിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ട്രാൻസ്ഫോം. ഫോർമുല അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം, ബാക്കി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. Okay, but you have to study the formula first. Okay, കിട്ടിയോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറേ പേര് മിണ്ടിയിട്ടില്ല. മീൻസ് ജഹീൻ, ആരൊക്കെയായിരുന്നു, ദിയ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ? അതായത് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ജഹീൻ, ജഹീൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ദിയോസി, ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയാ. ഓക്കെ, അതിനൊരു മടിയും വേണ്ട. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം. Okay, so next question is, നിങ്ങളത് ട്യൂട്ടോറിയൽ നോട്ടിൽ ചെയ്തു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ.
നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ, സോ find the Fourier transform of the following function. Find the Fourier transform of the following function, and the function is f of x is equal to e raised to 2ix, where -1 less than x less than 1 and 0 otherwise. Okay, so function is given to you. You have to find the Fourier transform, and എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ലിമിറ്റാണ്. ഓക്കെ, -∞ തൊട്ടിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും -∞ തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, -1ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും ഇടയിൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും 0 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്യണ്ടോ, -1 തൊട്ട് 1 വരെ മാത്രം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെലിനെ -∞ ടു ഇൻഫിനിറ്റിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ എന്താ വരിക, ഇവിടെ -1 തൊട്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പം -∞ തൊട്ടിട്ട് 1 വരെ, സോറി -1 വരെ, പ്ലസ് -1 തൊട്ടിട്ട് ഇതാ അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന 1ലാണ്, പ്ലസ് 1 തൊട്ടിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർവെലിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. സോ ഹിയർ -∞ ടു -1 ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. കാരണം -1ൽ 1ൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, e raised to 2ix ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇവിടെയും 0 ആണ്, ഇവിടെയും 0 ആണ്. കാരണം അതർവൈസ് 0 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടോ, -1 തൊട്ടിട്ട് 1 വരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഡു ദി പ്രോബ്ലം. ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദി ഫോർമുല ഓഫ് Fourier transform. Then find the transform of this given function. Okay. ഞാൻ ഇനി -∞ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഴുതുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഡിഫൈൻഡ് ഉള്ളൂ. -1 തൊട്ടിട്ട് 1 വരെ f of x into e raised to -i omega x dx, and this is equal to 1 by √2 pi into integral -1 to 1. The function is what, e raised to 2ix. Substitute f of x here into e raised to -i omega x dx. Okay, and this is equal to 1 by √2 pi into integral -1 to 1 e raised to 2ix into e raised to -i omega x. So we can take the powers together, then you will get e raised to ix minus I omega x. Okay, dx, and this is equal to 1 by √2 pi into integral -1 to 1. Again take x outside. Integration എളുപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ x outside എടുക്കുന്നത്. And this is what, 2i minus I omega into ഐയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദറ്റ് ഐ ഓൾസോ ഔട്ട്സൈഡ്. ഐനെയും കൂടെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. സോ ഐ ഇൻറ്റു 2 minus omega into x dx, and this is equal to 1 by √2 pi into what, into x divided by the coefficient, that is I into 2 minus omega. Okay, then give upper limit and lower limit. Okay,
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എക്സിനാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും. സോ 1/i into this 2 minus omega is a constant. So we can take that constant outside. 1/√2 pi into I into 2 minus omega കൊടുത്തു നോക്കുക. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക എന്ന്. I into 2 minus omega into അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? e raised to i into 2 minus omega into 1 അല്ലേ? എക്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് is 1, so it is e raised to i into 2 minus omega minus e raised to എന്താണ് -1 അല്ലേ? എക്സിന് -1 കൊടുക്കും, വിറ്റ് ഈസ് i into 2 minus omega into -1 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് -i into 2 minus omega. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് 1/√2 pi into e raised to I into 2 minus omega minus e raised to -i into 2 minus omega. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം e raised to ix, ഓക്കെ, minus e raised to -ix divided by 2i is equal to what? It is sin x അല്ലേ? sin എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ പ്ലസ് വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ് അല്ലേ? അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. ദറ്റ് ഈസ് 1/√2 pi into 1/2 minus omega അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഐനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് i into 2 minus omega minus e raised to -i into 2 minus omega divided by i എന്ന് വരും. ഓക്കെ, 2 ഇല്ല, ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഉണ്ട്, അതൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് e raised to ix minus e raised to ഓക്കെ, ഇത് 2 sin xന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ഇല്ലെങ്കിൽ, 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് sin x. ഇവിടെ 2 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് 2 sin x. ഓക്കെ, സിമിലർലി e raised to ix plus e raised to -ix divided by I equal to 2 cos x ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/√2 pi into 1/2 minus omega 2 minus omega. So this is sine of 2 minus omega. Clear? മനസ്സിലായോ? Is it clear? Okay. അപ്പം ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട്, നിങ്ങളെ നോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ട്, അത് കോസ്മെറ്റിക് ലൈൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മനസ്സിലായോ? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പരമാവധി വേഗം തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് റിവിഷൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവിഷൻ ടൈമിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
സോ അടുത്ത നമ്മളെ ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഈസ് Fourier transform of derivative. Okay, so Laplace transform of derivative നമുക്കറിയാം അല്ലേ? Laplace transform of y dash, we know what's the formula, and Laplace transform of y double dash ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. So here also we can find a Fourier transform of derivative of a function f of x. That means Fourier transform of f dash, Fourier transform of f double dash, Fourier transform of f triple dash ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. Okay, so Fourier transform of derivative of a function, if f of x is a function, then its derivative is what? F dash of x, right? Then the Fourier transform of this f dash of x is equal to I omega into Fourier transform of f of x. Okay, so this is the formula of Fourier transform of derivative of function. നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അത് കൂടാണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് വൈ ഡാഷിലും ആൻഡ് ദി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ്, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമുലയിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് വൈ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത്. ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു എഫ് ഡാഷ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൊറിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ? ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അത് എഫ് ഡാഷിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം, എഫ് ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം, ആൻഡ് എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, that is Fourier transform of derivative നമ്മൾ Fourier transform of f dash of x കണ്ടു. Now it is Fourier transform of f double dash of x is what? It is I omega whole square into Fourier transform of f of x. Okay, if it is double dash then I omega whole square, and if it is f triple dash then equation is what? It is I omega whole cube into Fourier transform of f of x. Okay, similarly Fourier transform of nth derivative is what? It is I omega whole raised to n into Fourier transform of f of x. Okay, so these are the formulas of Fourier transform of derivative. ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക്. So problem എഴുതിക്കോളൂ. Given that the Fourier transform of e raised to minus x square is 1 by root 2 into e raised to minus omega square by 4. Then find the Fourier transform, Fourier transform of x e raised to minus x square. Okay, given that the Fourier transform of e raised to minus x square is this. അതായത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ Fourier transform is given and you have to find the Fourier transform of x e raised to minus x square. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത്
ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തരും, അതിൻ്റെ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് തരും. അത് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് തന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by root 2 into e raised to minus omega square by 4. ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെന്താണ്? നമുക്ക് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? e raised to minus x square. The derivative of e raised to minus x square is e raised to minus x square into x square ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ചെയിൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം. e raised to minus x square, the derivative is e raised to minus x square. Then derivative of this minus x square is what? Minus 2x, right? ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കാണണം. So this is equal to minus 2x into e raised to minus x square. Right? So f dash of x is equal to what? Minus 2x into e raised to minus x square. Okay, so ഇതിൽ ഈ x into e raised to minus x squareൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Okay, so we can find what? Fourier, ഈ മൈനസ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഫോമുല എന്താണ്? ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. Right? This is equal to a Fourier transform of f dash of x. So f dash of x is equal to what? Minus 2 into x e raised to minus Fourier transform of f of x is equal to 1 by root 2 into e raised to മൈനസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതുക. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു Fourier transform of f of x. So f of x is equal to e raised to minus x square. Okay, then this is what e minus 2 നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. Into e raised to minus omega square by 4. Okay, then what? Fourier transform of x into e raised to minus divided by minus 2 into 1 by root 2 e raised to minus omega square by 4. Okay, so answer എന്താന്ന് കിട്ടി നമുക്ക്? മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 റൂട്ട് 2. ഇതിനൊന്ന് ഒരുമിച്ചിട്ട് എഴുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം, ഫൈൻഡ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് find the Fourier transform of the derivative എന്നിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഒന്നുമില്ല, ഈ ഒരു ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? ഈ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ,
The Fourier transform and Fourier transform of derivative, Fourier cosine transform, Fourier sine transform, Fourier integral transform, Fourier integral representation, cosine integral representation, sine integral representation. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ശരിക്കും നല്ല എളുപ്പമായിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പിന്നെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക. സോ യു നോ എന്താ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണെന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല. അത് മതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ച് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയി മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതില്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം തന്നിട്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും പറയുക. അപ്പം നോക്കി നോക്കുക, ആ തന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കി നോക്കുക. അതങ്ങനത്തെ തരും. അപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ദെൻ വി ക്യാൻ യൂസ് വാട്ട് ദിസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും തരുമോ, ഫൈൻഡ് ദി ഫോറിയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡയറക്റ്റ് ആ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് പരമാവധി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ റിവിഷൻ ടൈമിൽ ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തീർക്കാം ഈ ഒരു 5th മൊഡ്യൂൾ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒരു സെക്ഷനും കൂടിയുള്ളൂ, കൺവല്യൂഷൻ. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 5th മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഈ ഒരു 5th മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും, അതായത് അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു 5th മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 അമയ 13 അമയ. ഓക്കെ, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 absent, 23 23 24 25 27 27 28 29 30 32 Rehan Zehin 35 36 37
38. 39. 40. 41. 43. 44. 45. 46. 49. Suryananda. Suryananda is absent. Okay. The absentees are Suryananda, Zahil, Rehan, then Dia, Amaya. Okay. Thank you.